Today we are going to discuss about general considerations of investigational new drug application or IND application. So it's an important topic from 7th semester BPharm Industrial Pharmacy Unit 3. So syllabus ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേര് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിക് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ. So this is the learning objective. After the session, you will be able to understand, describe, and write about the general consideration of IND application. And the important thing is, question is same as such of that of syllabus. Question അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ ന്യൂ ഡ്രഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ INDA എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാതെ INDA എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസസ് അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. So let's start with the definition of IND application or investigational new drug application. So as we discussed before, after the drug discovery, there is a first regulatory requirement, that is the preclinical development or preclinical study. So once we complete the preclinical study in animals, after proving that the investigational product IP is safe and efficacious in animals, we have to get the second regulatory requirement, that is the IND application, to initiate the clinical trial. Animal study complete ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അനിമൽ സ്റ്റഡിയിലുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂലി ഡിസ്കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. So we can define IND application as an application by which a pharmaceutical company or sponsor can formally request to regulatory authority like US FDA in US and CDSCO in India to obtain permission for initiation of clinical trial on human subject and to ship an experimental drug across the line, usually to the clinical investigator after successful completion of preclinical study or preclinical research. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, what is the intention? To obtain the permission to start the clinical trial. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, which is submitted by the regulatory affair personnels to the regulatory authority to obtain the permission for the initiation of the clinical trial after completion of preclinical study or animal study. Okay, so and IND also provides data. It is reasonable to begin the test of new drugs on human with the data of safety and efficacy proved in the preclinical study. That is mandatory. Preclinical studyയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് IP സേഫ് ആണ്, എഫിക്കസ് ആണെന്നുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ. Now, what are the purpose or objectives of IND application? So first one is to obtain legal authorization to begin the clinical trial in humans. So that is the first objective or purpose of the IND application. And second one, in order to get the approval, we have to provide the potential benefits which will justify the risk, even though they have some kind of adverse drug reaction. It is showing more benefits than the risk എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം. And also to describe in detail about the study protocol, in which way we are going to perform the clinical trial in advance. IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയണം, ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന IP ഇതാണ്, അത് ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലാണ്, അത് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് ഇന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റഡിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഡാറ്റ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ്
ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ, അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ്, ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ സേഫ്റ്റി, ആൻഡ് ആൾസോ ഫൈനലി ടു ഇൻഫോം ദ FDA ഓർ ദ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പോൺസേഴ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പർപ്പസ്. ദീസ് ആർ ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് IND application. So as we mentioned, this is the second regulatory requirement and third step of drug development process. Detail ആയിട്ട് drug development process എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫൈനൽ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോ ഫോർ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി. അനിമൽസിൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റഡി നടത്തും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അപ്രൂവൽ. After successful completion of preclinical study, we will go for next regulatory requirement, that is the IND application. So these are the different steps. Now, what are the components of IND application? അപ്പോൾ ഈ IND application കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. So according to the FDA guidelines, which consist of 4 components. First one is animal pharmacology and toxicological study. Second one, chemistry, manufacturing and control. Third one, clinical protocol and investigators information. And fourth one, additional information. Let's see one by one. So first one is animal pharmacology and toxicological studies. We have already completed the preclinical study as per the good laboratory practice. ഗുഡ് ലബോറട്ടറി പ്രാക്ടീസ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാഡ് കമ്പൈൽഡ് ഈ പറയുന്ന GLP കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയെന്ന് മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരാ, ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് അനിമൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗുഡ് ലബോറട്ടറി പ്രാക്ടീസിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഡാറ്റ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ അക്യൂട്ട്, സബ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ക്രോണിക് ടോക്സിസിറ്റി സ്റ്റഡി. സേഫ്റ്റി ഫാർമക്കോളജി പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സേഫ്റ്റി ഫാർമക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആൻഡ് സബ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ക്രോണിക് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തണം. അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്, ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട് ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ജീനോടോക്സിസിറ്റി ഡാറ്റ. ദീസ് ആർ ദ ഡാറ്റാസ് വിച്ച് കം അണ്ടർ ദ അനിമൽ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി. Second one is chemistry, manufacturing and control. So once the active pharmaceutical ingredient is discovered, we have to formulate that API into an dosage form depending on the BCF classification. അപ്പോ ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടോ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ BCS ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ സോളിബിലിറ്റി എത്രയാണ്, പെർമിയബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ. സോ we have to give the data of drug substance and product information. ഏത് ഡോസേജ് ഫോമിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഡോസേജ് ഫോം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൺട്രോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റിനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് സോളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സോളിബിലിറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന 2-3 കൺട്രോൾസുകൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാനുലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ബൈൻഡിങ് ഏജന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടും, അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോളിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹാർഡ്നെസ്. ഹാർഡ്നെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഇനി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് പെട്ടെന്ന് ഡിസെന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കും. അപ്പോ ഒരു ലോങ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആക്ഷൻ കിട്ടേണ്ട ഇന്റൻഷനിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ 12 hours അതിന്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോൾസുകളൊക്കെ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന കൺട്രോൾസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സിപ്പിയന്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. So once we are go for an stability study, we will come to know shelf life is this much. ഇത്രയാണ് ഷെൽഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓവറേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്ന ഓവറേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഷെൽഫ് ലൈഫ് 90 കുറയുന്ന സമയത്തേട്ട് അത് വീണ്ടും
അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് API ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ API മാത്രമല്ല, ടോട്ടൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എക്സിപ്പിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, അതിനുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊസീജിയറിനുള്ള ഡാറ്റാസുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, അത് ഏത് മെത്തേഡിലാണ്. ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബയാസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. റാൻഡമൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും, ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. മെത്തഡോളജി ഓഫ് പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്റ്റഡി, ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. അപ്പോ ഒരു ഡോസേജ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു ഡ്രഗ്, അത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൽ ഉള്ള ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ഡ്രഗ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ഫീമെയിൽസിന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്ട്സിനെയൊക്കെ ഫീമെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില ഡ്രഗ്സുകൾ ജെറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസ്, ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സബ്ജക്ട് സെലക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ദ ഇൻഫോംഡ് കൺസെന്റ് പ്രോസസ് ഈസ് പെർഫോംഡ്. അതായത് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിലെ എത്തിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ്. അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന സബ്ജക്ട്സുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരറിഞ്ഞിരിക്കണം അവരെന്ത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലാണ് പോകുന്നത്, അതിലെങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്, അതിന്റെ ഡ്രഗിന്റെ സേഫ്റ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ടോക്സിസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഇത് പേഷ്യന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് ഹൗ ദേ മാനേജ് ദ റിസ്ക് വെൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എമർജൻസീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം നമ്പർ FDA 1572. ഇപ്പോ റെഗുലേറ്ററി അഫയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഫോം നമ്പറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദെൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്, GCP ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റിനുള്ള ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് അപ്രൂവൽ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ ഏത് സെറ്റപ്പിലാണോ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ, വെറ്റിനറിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ ബോഡി അതോറിറ്റി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അവരാണ് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് CDSCO അല്ലെങ്കിൽ FDO അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിവ്യൂ ബോർഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അവർ അപ്രൂവൽ പ്രൊസീജിയർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ അപ്രൂവൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിന്യൂവബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാലമായിട്ട് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞതാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി കൺസിഡറേഷൻ. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വെറുതെ കാടടച്ചു വെടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് IND അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി കൺസിഡറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫോളോ ഗുഡ് ലബോറട്ടറി പ്രാക്ടീസ്. അത് ഓൾറെഡി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയ സമയത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ ഗുഡ് ലബോറട്ടറി പ്രാക്ടീസ് ICHന്റെ GLP ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയല് ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് GCP കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, which is mandatory for the clinical studies. And protection of human subject via informed consents, ethical committee and institutional review board approval and adverse event reporting is essential. Now, next one is adherence to 21 CFR, Code of Federation Regulation. അതാണ് ആസ് പെർ ദ റൂൾ FDA കോഡ് ഓഫ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ഫെഡറൽ റെഗുലേഷൻ 21 ആണ്. അതിലെ പാർട്ട് 312 അത് പ്രകാരമായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ഹർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ.
So basically, IND is mainly divided into two: commercial IND application and research or non-commercial IND application. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അവര് ഒരു IND അപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് അത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നടത്തുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷനെ നമുക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകൾ നടത്തുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻ, ഏതെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പുകൾ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകൾ നടത്തുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദേ ആർ നോട്ട് ഇന്റൻഡഡ് ഫോർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ദേ ആർ ഇന്റൻഡിങ് ഫോർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ്. അവർ റിസർച്ച് മാത്രം ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ IND അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും. അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ റിസർച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ IND അപ്ലിക്കേഷൻ, എമർജൻസി യൂസ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ, treatment IND application and screening IND application. So first one is investigator IND application. So this is submitted by the physician. ആരാണോ, ഏത് ഡോക്ടർ ആണോ, ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആണോ ഈ പറയുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അവര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ്. അവര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ഫിസിഷ്യൻ who both initiate and conduct the investigation under whose immediate direction the investigational drug is administered or dispensed. So this is the routine IND application. Routine ആയിട്ട് നടക്കുന്ന IND application എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So this is mandatory for an unapproved drugs. ഇതുവരെ അപ്രൂവ് ആവാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് IND അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ എ ന്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ, ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാലജസിക് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലൊക്കെ നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇതിന് അനാലജസിക് ആക്ഷൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് ആ ആക്ഷന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ആണ് ഫോർ അനാലജസിക് ആക്ഷൻ. But now we are going to, we have already discussed, it have some other kind of indications, like it have some kind of anti-arrhythmic action. Okay, for example, anti-arrhythmic effect കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോ ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ന്യൂ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം. അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ന്യൂ പേഷ്യന്റ് പോപ്പുലേഷൻ, ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്, അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നിക്ക് മെയിലിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക്കിന് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജെറിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് അതിന്റെ യൂസ് ബാക്കിയുള്ള പോപ്പുലേഷൻസിന് കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, they have to go for IND application to initiate the clinical trial in the same population. ഏത് പോപ്പുലേഷനിലാണോ എഫക്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, now coming to the second one, emergency IND application. So some kind of drugs, some kind of experimental drugs, അത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം, which is not completed their clinical trial. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, FDA അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ആവാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്, അത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഡി പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ്, അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പ്രോട്ടോകോൾ. അപ്പൊ ആ ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രോട്ടോകോളിൽ. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു എമർജൻസി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡ്രഗ് ആണ്, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ IND അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ 21 CFROI എന്ന് അതിന്റെ സെക്ഷൻ 312.23 അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 312.20 ഓഫ് US പ്രകാരം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പേഷ്യൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ചില കൺട്രീസിലായിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക.
ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് ആ കൺട്രിയിൽ പ്രൊസീജിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ അതിന്റെ എമർജൻസി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എമർജൻസി IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് യൂസ്. ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ അല്ല, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോപ്പുലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർമിഷന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് എമർജൻസി യൂസ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ. ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു application which is submitted for the experimental drugs. Phase 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. Phase 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള NDAക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ Phase 3ക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡ്രഗ് ആണ്. അത് എമർജൻസി ആയിട്ട് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഡ്രഗ് ഇനി കൊടുക്കാനില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ത്രിട്ടണിങ് പേഷ്യന്റ് ആണ്, ഹി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അതർ ഓപ്ഷൻസ് അതർ ദാൻ ദിസ് ഡ്രഗ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഡ്രഗ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഹ്യൂമൻ സബ്ജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലൈഫ് ത്രിട്ടണിങ് ഡിസീസസിൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകളാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ റിവ്യൂ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ Phase 3 സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗ് ആണ്. അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻസിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്രീനിങ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ചില സമയത്ത് സാൾട്ടിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സെയിം ഡ്രഗ്സുകൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇത് IND അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രഗിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്ക്രീൻ ഫോർ പ്രിഫേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഓർ ഫോർമുലേഷൻ. സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് സാൾട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഐസോമറിക് ഫോമിലോ ഒക്കെയുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടിന് ചെയ്യുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സ്ക്രീനിങ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെപ്പറേറ്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്യൂൾസിനും സെപ്പറേറ്റ് IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ലൊസാർട്ടാൻ പൊട്ടാസ്യം, ലൊസാർട്ടാൻ സോഡിയം, ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. എന്താണ് ലൊസാർട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ? എന്താണ് ലൊസാർട്ടാന്റെ? ലൊസാർട്ടാൻ ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന? ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസീവ് ആണ്. ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ്? ഇപ്പൊ പറയണില്ല, അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ സാൾട്ടിലെ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിലൊക്കെ അതിലെ ബെറ്റർ കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സിമിലർ കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് സ്ക്രീനിങ് IND അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സബ്മിഷൻ. ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? സ്പോൺസർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പോൺസറുടെ റെഗുലേറ്ററി അഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ലൈക്ക് US FDA ഇൻ US, CDSCO ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൽ തന്നെ സെന്റർ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് CDERE എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CDSCO ന്യൂ ഡ്രഗ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ റൂള് 2019 പ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന IND അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി വൺസ് വി അപ്ലൈഡ് ഓർ സബ്മിറ്റ് ദിസ് ഡാറ്റ, they will review, respective regulatory authorities will review, and it will take approximate 30 to 60 days for the review process. ഏകദേശം 2-3 മാസത്തോളം എടുക്കും അപ്രൂവൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് FDA അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന്. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ കിട്ടും. അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് റിവ്യൂ പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് ഈ CDER എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഡ്രഗ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ ഫോർ ഡ്രഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് CDER
ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യിക്കും. മെഡിക്കൽ റിവ്യൂ, കെമിസ്ട്രി റിവ്യൂ, ഫാർമക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക്കോളജിക്കൽ റിവ്യൂ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലോട്ട് കടക്കുന്നത്. സോ വൺസ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ, ഡ്രഗ് സ്പോൺസർ IND അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ റിവ്യൂ എക്സ്പേർട്സുകൾ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും. കെമിസ്ട്രി എക്സ്പേർട്സുകൾ കെമിസ്ട്രി, ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇവര് ഈ ഒരു ഡാറ്റ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ ആണ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. അവിടെ വീണ്ടും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അല്ല തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഹോൾഡ് ഡിസിഷൻ, ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും സ്പോൺസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോൺസറെ അറിയിക്കും. വീണ്ടും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി ചിലപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ വീണ്ടും പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അനിമൽ സ്റ്റഡി വീണ്ടും നടത്തിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ പ്രൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നടത്തും. ആ റിവ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പോൺസർ അറിയിക്കും. അല്ല കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് നോർമൽ ഒരു IND അപ്ലിക്കേഷന്റെ റിവ്യൂ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാൻ പാടില്ല. റിവ്യൂ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കമ്പോണൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസുകളാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് IND അപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്നുള്ളത്. ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെലവെന്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് IND application, but relevant is what is the definition, what is the different objectives, what are the different components, and what is the review process and submission process, what is the review process, and this flow chart is also important for a 5 mark question. അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം IND അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത് FDA ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. CDER എന്ന് പറയുന്നത് FDA ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ്, സെന്റർ ഫോർ ഡ്രഗ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെന്റർ കൊടുക്കുക. അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് വീണ്ടും സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ കൊടുക്കണം. വീണ്ടും അവർ റിവ്യൂ ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് അറിയിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റിയാൽ മതി. ഇവിടെയുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും നടത്തി അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി, ആ ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റിയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ പ്രോസസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്ന് സ്പോൺസർ അറിയിക്കും. ആ ഡെഫിഷ്യൻസി റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ദേ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദെയർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ. ഓക്കെ, so that is the IND application review and report process. So these are some of the questions from this area: general consideration of investigational new drug application, and what are the general consideration of IND application, explain IND application, and how IND application contribute to the drug development. So endana how IND application contribute to IND application nu choichu kanyal ezhudandadu, this is the second regulatory requirement to initiate the clinical trial. Okay, clinical trial start ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ് ആണ് IND അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്രൂവ് ആവുക എന്നുള്ളത്. അതില്ലാതെ അടുത്ത NDA പോകാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ NDA പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് വേണം? IND അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ റെഫറൻസസ്. So that's all about the general consideration of investigational new drug application. Thank you.